जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, मो ज्योतिर्विद काननबाला आपण मानकु मोर निजस्व कार्यक्रम भाग्यं फलति सर्वत्र को स्वागत करुछि। आजिर आमर आलोच्य विषय होछि बृहस्पतिंकर मेष राशि वृष राशि को चलन और 12टी राशि व्यक्ति विशेषक उपरे एहार प्रभाव। दर्शक बंधु, बृहस्पति हेउछन्ति नैसर्गिक भावे गोटे शुभ ग्रह। बृहस्पति आम सौरजगतर सबुठारु बड़ ग्रह एवं गोटे स्लो मोशन प्लानेट हेतु गोटे ग्रह रे पाखापाखि 1 वर्ष गमन करती। बृहस्पति एकाधारे प्रज्ञा, अर्थ, मान, सम्मान, सुजोग, प्रतिष्ठा, स्वामी, पुत्र, विवेक और धर्मभाव ए समस्त दिग को नियंत्रण करती। तत्सहित बृहस्पतिंकर 3टी दृष्टि रही। से अवस्थान करुथुबा ग्रहरु आंटी क्लॉकवाइज पंचम, सप्तम और नवम ग्रह को पूर्ण दृष्टि रे देखि थांती एवं तांको दृष्टि रे आसुथुबा ग्रह पाई मंगलकारक होइथांती। तेणु बृहस्पतिंकर प्रतिटी चलन प्रत्येकଙ୍କ जीवन रे परिवर्तन आनिबा स्वाभाविक। आमे ए वर्षर बृहस्पतिंकर ट्रांजिट पीरियड को जदि देखिबा, जगन्नाथ पुरी धामर स्थानीय समय अनुसार वैशाख मास कृष्ण पक्ष अष्टमी 1 मे 2024 बुधवार दिन 1:01 जो कि PM समय रे बृहस्पति कृतिका नक्षत्र वृष राशि रे प्रवेश करी 14 मे 2025 पर्यंत यही राशि दे गमन करिवे। तेबे चलनर ठीक 2 दिन परे अर्थात 3 मे 2024 रे सूर्यंक संजोग हेतु अस्तमित भाव रे रही पुणी 3 जून 2024 रे उदय हेबे। यही 1 मास समय बृहस्पति अस्त रहुतबारु विवाह, व्रतोपयन आदि शुभ कार्य गुड़िक स्थगित रहिबो एवं यही अस्तमित समय प्रत्येक राशि रे जात व्यक्ति बृहस्पति ठारो कोनोसी शुभ फल आशा न करिबा उचित। पुणी बृहस्पति 9 अक्टोबर 2024 रे से वृष राशि रे वक्रगति बा पश्चातगामी होई 4 फेब्रुआरी 2025 रे मार्गी हेबे। तेबे एथिपाई कोनोसी आशंका करिवार आवश्यकता नाही, कारण एही रेट्रोग्रेड पीरियड रे मध्य बृहस्पति बलवान रहिबे। एबे आसंतु बृहस्पतिंकर एही चलन 12टी राशि व्यक्ति मानक उपरे की प्रभाव पकाइबो तार एक संक्षिप्त आलोचना करिबा। मेष राशि उपरे की प्रभाव पकेबो। मेष राशि पई राशि ठारो विचार कले बृहस्पति होउचंती नवमाधिपति और द्वादशपति। एही चलन रे बृहस्पति मेष राशि पई द्वितीय भाव रे गतिशील हेबे, जहा शुभंकर। पुणी एही ठारो मेष राशि पई द्वितीय गृह रे थाई पंचम दृष्टि रे षष्ठ गृह को, सप्तम दृष्टि रे अष्टम गृह को एवं नवम दृष्टि रे दशम गृह को देखिबे। एही दृष्टि गुड़िक हेतु पुराणा रोगर पीड़ारू आश्वस्ति मिलिबो, नूतन कर्म लाभ बा आशा करुथुबा पोजिशन को ट्रांसफर बा प्रमोशन हेबो। नवमाधिपति द्वितीय अवस्थान हेतु धनजोग सृष्टि करुथुबारू आर्थिक अभिवृद्धि हेबो। कोनोसी दिगरू किछि एक्स्ट्रा इनकम करिवार सुजोग मिलिबो। पारिवारिक जीवन सुखदायक हेबो। विगत दिनर प्रतिबंधक और अस्थिरता दूर हेबो। मानसिक स्थिति सकारात्मक हेबो। समाज रे आपणकर पतियारा वृद्धि हेबो। आपणक कथा को अन्य माने सुनिबे और गुरुत्व देबे। परिवार रे कोनोसी मांगलिक कर्म संपादित हेबार सूचना मिले। बृहस्पतिंकर दशम अर्थात कर्म गृह को दृष्टि हेतु चाकरी, वृत्ति बा व्यवसाय रे उन्नति परिलक्षित हेबो। विद्यार्थी मानक पई एही पीरियड टी फेवरेबल रहिबो। तेणु कठिन परिश्रम करी एहार सदुपयोग करिबा उचित। तेबे बृहस्पतिंकर एही चलन मेष राशिंक पई खूब भल रहिबो बोली मोर मत। अधिक सौभाग्य पई कौन मेष राशि व्यक्ति मान करिवे, भगवान विष्णुकर पूजा आराधना करंतु, नियमित विष्णु सहस्र नाम पढ़ंतु बा शुणंतु, आपण मानकर कल्याण हेबो। एबे आसंतु द्वितीय राशि वृष राशि पई कौन रहिबो से विषय जानिबा। वृष राशि पई
ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ରାଶିଠାରୁ ବିଚାର କଲେ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଓ ଏକାଦଶପତି। ଏହି ଚଳନରେ ବୃହସ୍ପତି ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ବୃଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ ହେବେ। ପୁଣି ଏହିଠାରୁ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଞ୍ଚମ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ସନ୍ତାନ ଗୃହକୁ, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସପ୍ତମ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପାଉସ୍ ବା ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଗୃହକୁ, ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନବମ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଗୃହକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଏସବୁ ଗୃହର ଭାବ ଫଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ତେବେ ଜନ୍ମ ଭାବ ବା ପ୍ରଥମ ଗୃହ ନିଜକୁ ଓ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ତେଣୁ ଏହି ଚଳନ ଅବଧିରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବେ, ନିଜ ଲୁକ୍, ଡ୍ରେସିଂ ଓ ପର୍ସନାଲିଟି ପ୍ୟାସନକୁ ସାକାର କରିବେ। ପୁଣି ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ସ୍ୱରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ହେତୁ ଆପଣମାନେ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ବୈଦିକ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ସାଧନାରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫିଲ୍ଡ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସର୍ଭିସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରିୱାର୍ଡ଼ସ୍, ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ମିଳିବ। ସେହିପରି ଏକାଦଶ ଘରର ଅଧିପତି ସ୍ୱରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ହେତୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହି ଚଳନ ଅବଧିରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଫିଲ୍ଡରେ କୃତିତ୍ୱ ମିଳିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ନିବିଡ଼ତା ଆସିବ। ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କାରବାରରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। କୌଣସି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବାର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଏହି ଚଳନ ଅବଧିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ରହୁଥିବା ପିରିୟଡ଼ରେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ଚଳନ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବ 1 ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ବ୍ରୂଂ ବୃହସ୍ପତାୟ ନମ 21 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କାଳପୁରୁଷର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ କିପରି ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଓ ଦଶମପତି। ଏହି ଚଳନରେ ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବେ। ପୁଣି ଏହିଠାରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚତୁର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ ବା ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କମ୍ଫର୍ଟକୁ, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଷଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ ଓ କ୍ୟାରିୟର ଗୃହକୁ ଏବଂ ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଷ୍ଟମ ଅର୍ଥାତ୍ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଲଂଜିଭିଟି ବା ଆୟୁର ଗୃହକୁ ଦେଖିବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ ହେତୁ ଚାକିରି ତଥା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ ଅବଶ୍ୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆପଣ ଘର ପାଇଁ କିମ୍ବା ନିଜ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ପାଇଁ କରିବେ। ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ମାଆଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହେବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ ବା ବଶ କରିପାରିବେ। ପୁରୁଣା ରୋଗ ଉପଶମ ହେବ ଏବଂ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ହେବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଚଳନ ପିରିୟଡ଼ରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାବିଚିନ୍ତି ବ୍ୟୟ କରିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ରିସ୍କି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ଚଳନ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଭବ ଆଭରେଜ ପିରିୟଡ଼ ରହିବ ବୋଲି ମୋର ଅନୁମାନ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କରିବେ? ଶୁଭକ୍ତ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ମାନଙ୍କରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କିଛି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କାଳପୁରୁଷର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ। କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଓ ନବମପତି। ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ ହେବେ। ଏକାଦଶ ଗୃହ ଆୟ, ଲାଭ,
ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବନ୍ଧୁ ଆଦିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ପୁଣି ବୃଷରୁ ଥାଇ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ କର୍କଟ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଗୃହକୁ, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ ଏବଂ ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ଦେଖିବେ। କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଓ ସୁନ୍ଦରର ସମୟ। ବିଗତ ଦିନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ସବୁ ଅପସରିଯିବ। ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜିଂ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସୋସାଇଟିରେ ନିଜର ପତିଆରା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କିଛି ନୂଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ବା ନୂଆ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆସିପାରନ୍ତି। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ନିବିଡ଼ତା ଆସିବ ବା ମ୍ୟାରେଜରେ କନଭର୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଫିସରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଥରିଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସମୟ। ବିଜନେସ୍ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ବା ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରିବାର ସଫଳତା ପାଇବେ। ବୃହସ୍ପତି ବୃଷରେ ଥାଇ କର୍କଟ ରାଶିର ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଥିବାରୁ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଏକାଧାରରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସନ୍ତାନ ଓ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଅଛି କିମ୍ବା ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ସପକ୍ଷରେ ରହୁଥିବାରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଉଚିତ। ତେବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ଚଳନ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେମୋରେବଲ୍ ପିରିୟଡ଼ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଅନୁମାନ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପାଇବା ପାଇଁ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରତିଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବା କାଳପୁରୁଷର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ କିପରି ରହିବ? ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମପତି ଏବଂ ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଦଶମ ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ ହେବେ, ଯାହା ହେଉଛି କର୍ମର ଗୃହ। ତେଣୁ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ବିଜନେସ୍, କ୍ୟାରିୟର ବା ପ୍ରଫେସନ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ଚଳନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପୁଣି ବୃହସ୍ପତି ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଦଶମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଓ ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ, ସୁଖ ଓ ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁଭାବକୁ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୃଢ଼ ହେବ। ଓଲ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଆଗରୁ ଭୋଗୁଥିବା ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଲାଘବ ହେବ। ବାଦବିବାଦର ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ପରିବାରରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ନୂତନ ଗୃହ, ଭୂମି ବା ଯାନବାହନ କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି ପିରିୟଡ଼ରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ସବୁ ଭଲ ଭିତରେ କିଛି ଦିଗ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯଥା ଆପଣମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଇଗୋକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଟ୍ୟାକ୍ଟଫୁଲି ଚାଲିବା ଠିକ୍ ହେବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆଶାନୁରୂପ ତୁମେମାନେ ଫଳ ପାଇବ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ଚଳନ ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପାଇଁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରତିଦିନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ବ୍ରୌଂ ବୃହସ୍ପତାୟ ନମ 21 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବା କାଳପୁରୁଷର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ। କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଓ ସପ୍ତମପତି ଏବଂ ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ନବମ ଭାବରେ ଗତି କରିବେ, ଯାହା ଭାଗ୍ୟ ଓ ଧର୍ମର ଗୃହ। ତେଣୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଭୋଗ କରୁଥିବା ନାନାବିଧ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାର କରି ଭାଗ୍ୟୋନ୍ନତିର ସମୟ ନେଇ ଆସିବେ ଗୁରୁଦେବ। ପୁଣି ବୃହସ୍ପତି କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ନବମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ୱୟଂ କନ୍ୟା ରାଶିକୁ ଦେଖିବେ, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୃତୀୟ ଗୃହକୁ ଏବଂ ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ ଦେଖିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ସହ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧୁର ହେବ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କୃତିତ୍ୱରେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସପୋର୍ଟ ପାଇବେ।
ଧର୍ମ ଦିଗକୁ ମନ ବଳିବ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି, ପଦୋନ୍ନତି, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି, ଋଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ଓ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ଆଦି ସୁଖଦ ଘଟଣାମାନ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଗୃହ କିଣିବା ବା ଗୃହାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ, ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ଚଳନ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ? ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କାଳପୁରୁଷର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ କିପରି ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଓ ଷଷ୍ଠପତି। ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବେ। ଅଷ୍ଟମ ଗୃହ ଅଚାନକ ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି, ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ରହସ୍ୟମୟ ଶିକ୍ଷା, ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଓ ଗୁପ୍ତ ଧନ ଆଦି ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ଚଳନର ଅବଧି ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟମୟ ଓ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଅଚାନକ ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଗୁପ୍ତ ଧନ ବା ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଅବସ୍ଥିତି ସମୟ ମଣିଷର ପୂର୍ବ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗର ସମୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ପିରିୟଡ଼ ଚାଲିଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଭଳି ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ, ବରଂ ପୂର୍ବ କର୍ମର କିଛିଟା ହିସାବ ନିକାଶ ବୃହସ୍ପତି ଏହି ପିରିୟଡ଼ରେ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଚଳନ ହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହାର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହକୁ ଦେଖିବେ, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହକୁ ଏବଂ ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚତୁର୍ଥ ଗୃହକୁ ଦେଖିବେ। ଧନର ଆଗମନରେ ଊଣା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ମଣିଷକୁ ଅଭାବ ବୋଧ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବ। କିଛି ଖୁସି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅଚାନକ କିଛି ଦୁଃଖ ଉଭା ହୋଇଯିବା ସ୍ଥିତି ଦେଇ ମଣିଷ ଏହି ପିରିୟଡ଼ରେ ଗତି କରିବ। ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ ହେତୁ କିଛି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ବିଶେଷ କରି କନଷ୍ଟିପେସନ୍, ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ୍, ଥ୍ରୋଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ। ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ପରିବାରରେ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ଚଳନ ପିରିୟଡ଼ରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନୀରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଳାଇବା ସମୟରେ ବା କୌଣସି ରିସ୍କ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ ସତର୍କତା ଜରୁରୀ। ତେବେ ନୂତନ କର୍ମଯୋଗ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଓ ଅର୍ଥ ଆଗମନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ବାସସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଗୃହ ସୁଖ ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ଚଳନ କାଳରେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ପାଇବେ। ତେବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ଚଳନରେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ କରିବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ? ନିୟମିତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ମାନଙ୍କରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଲଡ଼ୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବା କାଳପୁରୁଷର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ କିପରି ରହିବ। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ପଞ୍ଚମପତି। ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ ହେବେ ଏବଂ ବୃଷରେ ଥାଇ ବିଛା ରାଶିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ। ପଞ୍ଚମାଧିପତି ସପ୍ତମସ୍ଥ ହେବା ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର କୋଣ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ। ଏହା ଛଡ଼ା ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଛାର ଏକାଦଶ ଗୃହକୁ ଏବଂ ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୃତୀୟ ଗୃହକୁ ଦେଖିବେ। ସପ୍ତମ ଗୃହ ଜୀବନସାଥୀ, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟାପାର, ଭାଗିଦାରୀ ବା ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଆଦିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ତେଣୁ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧୁର ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପଡ଼ୋଶୀ ତଥା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ବା ନିବିଡ଼ତା ଦେଖାଦେବ। ଆତ୍ମବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ଚଳନରେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ବା ଭାଗିଦାରୀରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଭାଗିଦାରୀରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଜବ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଚାନକ ବ୍ୟୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ଚଳନ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ କରିବେ? ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପାଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା ବେଳେ ପାଖରେ ହଳଦିଆ ରୁମାଲ ରଖନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ମାନଙ୍କରେ ହଳଦିଆ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଈକୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବା କାଳପୁରୁଷର ନବମ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ କିପରି ରହିବ। ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ୱଗୃହ ଏବଂ ଧନୁର ଚତୁର୍ଥ ଗୃହର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ। ବୃହସ୍ପତି ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ ହେବେ। ଷଷ୍ଠ ଭାବ ହେଉଛି ରୋଗ, ଋଣ ଓ ଶତ୍ରୁର ଗୃହ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚଳନ ହେତୁ ଶରୀର ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା, କିଛି ପୁରୁଣା ରୋଗ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବା ଆଦି ଦେଖାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଏବଂ ଲିଭର ଜନିତ ଇସ୍ୟୁକୁ ଦେଖାଦେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ନେବା ଉଚିତ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅଯଥା ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏ ଚଳନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଦେଖିବା ବୃହସ୍ପତି ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦଶମ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଗୃହକୁ, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱାଦଶ ବ୍ୟୟଗୃହକୁ ଏବଂ ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନଗୃହକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିରାଶ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କର୍ମ ଓ ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି, ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି, କ୍ୟାପାସିଟିରୁ ଅଧିକ କରିବାକୁ ଯାଇ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। ଏହି ସମୟ କାଳରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଳିଗୋଳରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ଚଳନ ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଜଗି ରଖି ଚଳିବାର ସମୟ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଉଚିତ ମୁକାବିଲା କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିବାର ସମୟ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ କରିବେ? ଯେ କି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ଶୁଭତ୍ୱ ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ମାନଙ୍କରେ ମଥାରେ କେଶର ହଳଦୀର ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କାଳପୁରୁଷର ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶି ପାଇଁ କିପରି ରହିବ ଜାଣିବା। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଓ ଦ୍ୱାଦଶପତି। ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷ କାଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ ହେବ। ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ବୃଷରେ ଥାଇ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନବମ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟର ଗୃହ, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକାଦଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟ ଓ ଲାଭର ଗୃହ, ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ୱୟଂ ମକର ରାଶିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟୋନ୍ନତିର ସମୟ, ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଭଲ ପାଇବା, ସନ୍ତାନ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ଗୃହ। ବିଗତ 1.5 ବର୍ଷର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅସଫଳତା ଓ ନିରାଶାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ଉଭୟ ପାରିବାରିକ ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହଜନକ ଓ ଆଶାତୀତ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା କଠିନ ସମୟର ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କୃତିତ୍ୱରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି, ପରିବାରରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ସଫଳତା ଆଦି ହେବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି, ନିଜର ବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆମଦାନୀ, ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଦି ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ନୂଆ ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଭରା ସମୟ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାଳପୁରୁଷର ଏକାଦଶ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଏକାଦଶପତି। ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ ହେବେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ହେଉଛି ମା, ଶିକ୍ଷା, ସୁଖ, ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଯାନବାହନର ଗୃହ। ବିଗତ 1 ବର୍ଷ ଧରି ଭୋଗ କରୁଥିବା କଠିନତାରୁ ଅନେକାଂଶରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଗୃହ ସୁଖ ମିଳିବ। ତା ସହିତ
ବୃଷରେ ଥାଇ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଷ୍ଟମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟୁ ଗୃହକୁ, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦଶମ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଗୃହକୁ ଏବଂ ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବ୍ୟୟ ଗୃହକୁ ଦେଖିବେ। ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ ପୁରୁଣା ରୋଗର ଉପଶମ ହେବ। ଦଶମ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେବେ ବ୍ୟୟ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ହେବ। ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣିବା, ଭୂମି କିଣିବା, ଭୂମି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟରୁ ଲାଭାନ୍ୱତି ହେବାର ଆଶା ରହିଛି। ନିଜ ଘରର ସାଜସଜ୍ଜାରେ କିଛି ବ୍ୟୟ କରିପାରନ୍ତି। ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ମୋଟାମୋଟି ଠିକ୍ ରହିବ, ହେଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିପ୍ଲୋମାସିକାଲି ଡିଲ୍ କରିବା ଜରୁରୀ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ରହୁଥିବା ବାସସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକୁଳି ଲାଭ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବେ। ତେବେ ନ୍ୟୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରି କରିବା ଉଚିତ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ଚଳନ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ପୂର୍ବ 1 ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ରହିବ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପାଇଁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରତିଦିନ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ବାହାରକୁ ଯିବା ବେଳେ ପକେଟରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବା କାଳପୁରୁଷର ଶେଷ ରାଶି 12 ନମ୍ବର ରାଶି ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ କିପରି ରହିବ। ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହାଧିପତି ଓ ଦଶମପତି। ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବେ। ତୃତୀୟ ଗୃହ ଯୋଗାଯୋଗ, ସାହସ, ଆଗ୍ରହ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ତଥା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଦିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚଳନକୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଆଧୁନିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦମାନଙ୍କର ମତ ଭିନ୍ନ। ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଦେଖିବା ଯେ କି ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ଗତିଶୀଳ ହେଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। କିଛି ବିଚାରଗତ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଥିଲେ ଦୂର ହୁଏ। କାମ କରିବାର ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ନିଜ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାର ଢଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଏହି ଚଳନ ହେତୁ ବୃଷରେ ଥାଇ ବୃହସ୍ପତି ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସପ୍ତମ ତଥା ସ୍ପାଉସ୍, ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଓ ବିଜନେସ୍ର ଗୃହ, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନବମ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟର ଗୃହ ଏବଂ ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକାଦଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟ ଓ ଲାଭର ଗୃହକୁ ଦେଖିବେ, ଯାହା ଶୁଭଦାୟକ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଫଳବତୀ ହେବ। ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ବି ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛିଟା କଠିନତା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶାନୁରୂପ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ବନ୍ଧୁ ଓ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ଓ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଜବରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବା ଗୃହ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହି ଚଳନ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିବା ୟଙ୍ଗଷ୍ଟରମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ଆଇଡ଼ିଆ ଓ ସ୍କିଲ୍କୁ ପ୍ରପରଲି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରି ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଲା ଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୌକା ସଦୃଶ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଏହି ଚଳନ କାଳରେ ସବୁ ସୁଯୋଗ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଛନ୍ତି। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ସେସବୁକୁ ହାସଲ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପାଇଁ କ'ଣ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କରିବେ? ପ୍ରତିଦିନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ବୃଂ ବୃହସ୍ପତାୟ ନମଃ 21 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ଗୋଚର ଫଳ। ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ପ୍ରଭାବ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଭାଗ୍ୟ ଫଳଭୋଗ ଉପରେ ମାତ୍ର 25ରୁ 30% ହୋଇଥାଏ। ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଦୃଷ୍ଟି, ସଂଯୋଗ, ଦଶା ଓ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ସହ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତ ଫଳ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିବେ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। କରୁଣାମୟ ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାମନା ସହ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।